program was to accept one simple variable, and one simple variable is a and pointer variable is pa, and we'll add it in some name variable. We need to accept these two values. So printf, as we had done in our first program, enter two values. Scanf, we need to accept two integer values, so 2%d in our formatting string. Then we'll store first value in a simple variable. So for that we need to provide its address. For that we need to provide its address. So we'll write %a. And for second variable, which is a pointer variable, we need to provide one address where computer can store second value. So we can provide second address by saying PA. We don't need to prefix it with $sign. અહીંયા એમ્પરસેન્ટ લખવાની જરૂર નથી, કારણ કે પીએ જે આપણને રિટર્ન કરશે એ શું હશે, એક વેલ્યુ હશે જે પીએ માં સ્ટોર છે, પણ એ વેલ્યુ કઈ હશે, એડ્રેસ હશે કોઈ મેમરી લોકેશન. Then to add two values, we'll say sum equal to a plus, to retrieve value which is stored in a memory location which is in PA, we use star PA. We use star PA. And then at last printf \n sum of %d and %d is %d. This is how we used to display our message. So in place of that we'll say sum of a comma star pa. If we want to retrieve value which is stored in a pointer variable, we use star operator or indirection operator. And then last sum. A and sum are simple variables, so for that we don't need this star as a prefix. If we are using a pointer variable, then to indicate that it is a pointer variable, we prefix a variable name with star. If we want to retrieve value which is stored in a pointer variable, we prefix it with star. So this is how we write our first program. Here I am adding two values, 34 and 56. So 34 will be stored in first value, 56 will be stored in second value. Now, is this clear to all? Is this clear to all? हाँ के ना? સર બોલો બોલો. સર આ પ્રોગ્રામમાં સર થોડુંક આમ ફોર લૂપ લઈને બે એરે લાઈન બી સોલ્વ કરેલો હોય કદાચ તો ચાલે ને? તો ખોટો કહેવાય. આમાં ફોર લૂપ ની ક્યાં જરૂર છે, બે એરે ની ક્યાં જરૂર છે? મને એમ કીધું છે કે ભાઈ બે વેલ્યુઝ મારે સ્ટોર કરવાની છે. Write a program to print addition of values stored in one pointer variable and another in simple variable. તો આમાં એરે ક્યાં આવે બકા? એરે નું કઈ છે આપણે સ્પેસિફાઈ કર્યું છે આપણે ડેફિનેશન માં ક્યાંય? સર આઉટપુટ આવી ગયો તો પણ આઉટપુટ તો આવી જ જાય, જે આગળ જે બધાએ લખ્યા છે એની અંદર આઉટપુટ બધાને મળે છે, પણ જેટલું લખવું જોઈએ એટલું નથી લખ્યું. હા, તમને એક્ઝામમાં માર્ક્સ આપવાના તો માર્ક્સ આપીશ આઉટપુટ આવતું હશે તો, પણ જો કોઈ બીજો જોવા બેઠો હોય લખેલો પ્રોગ્રામ તો સીધો જોઈને જ કેન્સલ કરી નાખી. ભાઈ આમાં એરેની માગી જ નથી તો એરે તમે લો શું કરવા? સમજાય છે ઇન્દ્રા? હા સર. Okay, now we'll see second program. First program તો આટલે સુધી હતો અને બધું કોમેન્ટ કરી દો, તમારે જુઓ તમે જોઈ શકો. In second program it was asked that you should accept one string value or string. So I am saying str printf enter a string. Then we should use getS. We should say str. We don't need to prefix it with star. અહીંયા star આપવાની જરૂર નથી કારણ કે getS ની અંદર આપણે એડ્રેસ જ આપવાનું હોય છે. And to print it,
printf %s and then say str. That's it. આવી ગયું મેસેજ. we want to accept a string and simply print it. મેં ક્યાં કીધું એક એક કેરેક્ટર કરીને પ્રિન્ટ કરો? તો અહીંયા લૂપની જરૂર નથી. we have got this printf function which is allowing us to print formatted strings, and with the help of %s formatting character we can print whole string. we can also use puts. મને છેલ્લે જેને બતાવ્યું એને puts નો યુઝ કર્યો તો, પણ puts માં પણ તમે સિમ્પલ એડ્રેસ જ આપો, સ્ટાર્ટિંગ એડ્રેસ, બીજું કંઈ આપવાની જરૂર નહીં. puts will automatically terminate string wherever it will encounter a null character. જ્યાં null character આવશે ત્યાં puts પણ સ્ટોપ કરી દેશે. એટલે હું ફરી આને રન કરીશ તો બે વખત મને puts મળશે ને puts will print a string and it will move cursor to a next line. cursor ક્યાં આવી જશે? next line ઉપર આવશે. it will start printing from current cursor position and it will move cursor to the next line once it will print whole string. છે કોઈ ડાઉટ? હું જો એક એક કેરેક્ટર પ્રિન્ટ કરવા માંગતો હોઉં તો હું આ રીતે યુઝ કરું, while $str not equal to null character, અને પછી એની અંદર printf \n %c અને $str. બરાબર? I can say $str ++ or after that I can say $str++. આ પોઇન્ટર arithmetic આવી ગયું, એક એક કેરેક્ટર મારો પ્રિન્ટ થતો જશે. I will comment this again. I will run. અહીંયા જુઓ તો એને પ્રિન્ટ કરી દીધી હશે. બરાબર? એવો એન્ટર રમેશ પટેલ. પછી ફર્સ્ટ કેરેક્ટર, આવી ગયો ફર્સ્ટ કેરેક્ટર સ્ક્રીન પર. આર દેન એડ વોચ કરવું હોય તો બી કરી શકાય આપણે. str એડ્રેસ બતાવશે, આખી સ્ટ્રિંગ બતાવે છે. ચાલુ છે, હમણાં ચાલુ કરું, હું લઈ લઉં, પૂરું કરી નાખીશ. પછી એ પ્રિન્ટ થશે, then it will print m. This is how it will print, or we can access single character at a time, but this method is also wrong. આ મેથડ પણ ખોટી છે, કારણ કે મારું str ક્યાં આવી ગયું? છેક છેલ્લા કેરેક્ટર પર આવી ગયું. it was pointing to first memory location, it has moved to last location. Now how many characters it should go back, it doesn't know. તમે એકવાર આગળ આવી ગયા, હવે તમને પાછળ કેટલું જવાનું તમને ખબર નથી, તો તમે ક્યાં પહોંચશો? પાછા પહોંચી શકાય? પોસિબલ નથી. એટલે ક્યારેય પોઇન્ટરને આ રીતે ઇન્ક્રીમેન્ટ કરાય નહીં. ક્યારેય પોઇન્ટરને આ રીતે ઇન્ક્રીમેન્ટ કરાય નહીં. instead of that what we should do is we should take one integer variable int I equal to 0, and what we should do is str plus I. બરાબર? અને અહીંયા પણ બ્રેકેટમાં str plus I. દર વખતે I એડ થતું જશે. ઇન્ક્રીમેન્ટ કોને કરવાનું? I એડ ને ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવાનું.
starting address will remain wherever it is till end. What we are doing, we are incrementing value of I. આપણે I ની વેલ્યુ ઇન્ક્રીમેન્ટ કરતા જઈએ છે. પહેલી વાર આપણે એડ્રેસની અંદર 1 ઉમેર્યો અને નેક્સ્ટ લોકેશન ઉપર જોયું શું છે. બીજી વાર આપણે I ની અંદર એક બીજો ઉમેર્યો અને સેકન્ડ લોકેશન આપણને મળ્યું તો str+2 કર્યું અને સેકન્ડ લોકેશન ઉપર શું છે આપણે જમ્પ કરીને ચેક કરીએ છીએ. આનું આઉટપુટ પણ સેમ જ આવશે. HEL, you can see here str ક્યાં છે, h ઉપર જ છે, ખસતું નથી. whereas if I say I તો I આટલું આવશે અને str plus I તો how are you આવી ગયું. and લાસ્ટમાં star str plus I તો it is showing blank. hello પછી blank આવે છે. અને હજી મોડિફાઈ કરીએ ને આપણે, still it is showing same thing. અહીંયા as it is છે, અહીંયા ચેન્જ થતું જાય છે. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? સર બોલો. સર તમે આ પેલો જે પ્રોગ્રામ આપ્યો એમાં કીધું હતું કે 2 વેલ્યુ, પણ સર કદાચ કોઈ એવો પ્રોગ્રામ હોય કે એમાં એમ કીધેલું હોય કે યુઝર પહેલા લખે કે જેટલી વેલ્યુ અને એટલી વેલ્યુ નાખી અને પછી એનો જો સમ લેવાનો હોય પોઇન્ટરની મદદથી તો સર લૂપનો યુઝ કરી શકાય? હા, કરવો જ પડે ને, ત્યાં કરવો જ પડે, કારણ કે જેટલી વેલ્યુ યુઝરે નાખવી છે એટલી તમારે એન્ટર એની પાસેથી એક્સેપ્ટ કરાવવાની છે. તો એ તો તમે સિંગલ પહેલામાં તો નહીં કરી શકો, ત્યાં લૂપની જરૂર પડશે. ત્યાં એરેની જરૂર નહીં પડે, લૂપની જ જરૂર પડશે. બીકોઝ મેં જે રીતે અહીંયા બતાવ્યું કે str સ્ટ્રિંગના ફર્સ્ટ કેરેક્ટરથી લઈને લાસ્ટ કેરેક્ટર સુધીના આપણે બધે પ્રિન્ટ કર્યા, તો સેમ વે યુ કેન ઇન્ક્રીમેન્ટ, ટેક વન ઇન્ટીજર વેરિયેબલ એન્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટ ઇટ ટુ સ્ટોર n values from starting position in consecutive memory locations, જે રીતે એરેમાં થાય એ રીતે જ. and then you can access it with the help of loop or add it with the help of loop. આવ્યો ખ્યાલ? હા સર. ઓકે, બીજા કોઈને ડાઉટ છે? ઓકે, then we move on to our next part, pointers and arrays. How we can access array with the help of pointer. This is our simple array. This is pointer variable star j. I am storing first value of my array into it, and then I can say simply star j wherever I want to increment it. But this method is again wrong. You know it, how to modify it. I can say star j plus I. આવું કરી શકાય ને? આને ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવાની જરૂર નહીં. હા કે ના? હા, આ સમજવા માટે છે એટલે અહીંયા આ રીતે છે. Now calling function with pointers, we know this concept, call by reference and call by value. In case of call by values, we simply pass value from one function to another function. We don't pass address. We don't pass address. In case if we are passing address, then the changes which are made in the calling function are reflected back in the called function. So when we are passing address, what we are doing, we are calling function with that by reference. અને એનો એક્ઝામ્પલ જોવો હોય તો સ્વેપનો પ્રોગ્રામ છે આપણી પાસે. Here we have taken pointer variables. Can you see this? Star x and star y are two parameters of swap function and both are pointers. So before swap I have written a and b, and in case of swap function which we had written earlier, we were passing value. ખાલી a અને b આ રીતે લખતા હતા. એની જગ્યા પર મેં શું લખ્યું છે? a અને b સિમ્પલ વેરિયેબલ છે, તો I am passing their address. હું એડ્રેસ પાસ કરું છું. એ એડ્રેસ ક્યાં સ્ટોર થશે? x અને y માં સ્ટોર થશે. This value, address of a will be stored in x and value of address of b will be stored in
y. Here I am swapping it and then I am returning it to the function. Here in this case what will happen, value of a will change to b and value of b will change to a. But if I am modifying this little bit over here, that star x equal to star x plus 3, then it will be modified. એ પહેલા હું કરી દઉં અહીંયા સ્વેપ કરતા પહેલા જ, અને પછી સ્વેપ કરું તો શું થશે, મોડિફાઈડ વેલ્યુ મને મળશે. સમજાય છે ને? આ આપણે જોયું હતું પ્રોગ્રામ જ્યારે કોલ બાય રેફરન્સ ફંક્શન્સમાં જોયું ને ત્યારે. યાદ આવે છે બધાને? આમાં જ હશે. ઓકે, આમાં છે નહીં, એ પ્રોગ્રામ લખેલો હશે ખરો, મારે શોધવો પડશે. કોલ બાય વેલ્યુ એન્ડ કોલ બાય રેફરન્સ મને યાદ છે ત્યાં સુધી હતું કમ્પલસરી, ખબર નહીં નીકળી ગયું. લૂપ પછી સીધી એરે જ આવે છે. ઓકે ફાઇન, બધાને આટલો ખ્યાલ છે ખરો ને? આમાં કોઈ ડાઉટ નથી ને? Here it is, અહીંયા જ છે ને ફંક્શન્સ. આ સિમ્પલ ફંક્શન હતું એડ બાય રેફરન્સ અને એડ બાય વેલ્યુ. યાદ આવે છે? here we are accepting two values, we are calling it by value, તો વેલ્યુ જ પાસ થશે. a ને b ની વેલ્યુ પાસ થઈ, તો અહીંયા a ને b ની વેલ્યુ મળી ગઈ. if I modify value of n1, તો n1 પહેલું જે a હતો એની વેલ્યુ ચેન્જ નહીં થાય, એની વેલ્યુ ચેન્જ નહીં થાય, પણ અહીંયા જે રિઝલ્ટ મળશે એ મને અલગ મળશે. સપોઝ ઇફ આઈ એમ પાસિંગ 5 and 10, તો n1 ની વેલ્યુ કેટલી થઈ જશે? 5 plus 5 થશે એટલે 10 થઈ જશે, અને n2 ની 10 છે તો 10 plus 10 20 મને રિઝલ્ટ મળશે. તો અહીંયા મેસેજ શું આવશે? sum of %d and %d means 5 and 10 is 20. જોઈએ આપણે આને રન કરીને. enter two values 5 and 10. તો value of a is a, b, n1, n2, star n1, ખાલી star n1 જ લઉં છું. now here value of a and b is passed, તો a ને b પાસ થશે, ક્યાં આવશે? અહીંયા આવશે. તો અહીંયા n1 માં શું આવે છે? વેલ્યુ આવે છે. તો I give value 5 and 10. if I modify n1 value, n1 will be modified to 5 means 10 અને 20 રિઝલ્ટ પાછું રિટર્ન થશે. બરાબર? હવે જેવા આ ફંક્શનમાંથી ત્યાં પેલા ફંક્શનમાં જઈશું એટલે n1 n2 is local for this function add two values, so it will be removed from memory. પણ આ જે વેલ્યુ છે ટોટલની એ રિટર્ન થશે ક્યાં આગળ? અહીંયા ફંક્શનમાં. બરાબર ને? અહીંયા c ની અંદર વેલ્યુ આવી ગઈ, હું c હવે પ્રિન્ટ કરાવું સપોઝ, તો મને 20 મળશે, કારણ કે આ ફંક્શને જે વેલ્યુ રિટર્ન કરી ક્યાં સ્ટોર થઈ? c માં થઈ. તો અહીંયા મને રિઝલ્ટ શું મળશે? sum of 5 and 10 is 20. this is wrong. but if I am passing it by reference, I am passing an address of a and b. value of a is 5 and value of b is 10. in that case what it will do? it will pass address. can you see value of n1 and n2? it is address, because these are pointer variables and I am passing address to this function. now value stored in n1 is 5 and n2 is 10. here I am modifying value of n to plus 3, that means it is 8. 8 થઈ ગયું અહીંયા, અને અહીંયા શું થશે? star n1 plus star n2 means 8 plus 10, it will be 18. અહીંયાથી રિટર્ન જશે, c ની અંદર શું આવી ગયો? 18 આન્સર આવી ગયો. અને સમ જ્યારે પ્રિન્ટ થશે ત્યારે બરાબર થશે, કારણ કે n1 શું હતું? એડ્રેસ હતું. એટલે જ્યારે અહીંયા ચેન્જ કર્યો તો એ અલ્ટિમેટલી ચેન્જ ક્યાં થયો? એ એના એડ્રેસ ઉપર થયો, મીન્સ ઇન
એ વેરિયેબલ એ ચેન્જ થયો, તો if I am passing by reference, actual parameters will be affected if they are modified in calling function. Is this clear to all? ખબર પડી હા કે ના? જાગો જાગો મોહન પ્યારે. જાગતે રહો. એક ખબર પડી કે ના પડી હા કે ના તો બોલો કમ से कम, તો હું આગળ જાઉં. યસ સર. હા, બધા એકબીજાને રાહ જોતા લાગે છે. હું નહીં બોલું, પેલો બોલશે. અમે રાહ જોઈને બેસી રહીએ. So call by reference is clear. Now calling functions with arrays. Up till now we were passing simple values. एक वैल्यू पास करता था. हमारी आखी array पास करवी છે. So we can pass it with the help of this pointer variables. There are different ways to pass whole array. Suppose આપણે જોઈએ એક પ્રોગ્રામમાં હંમેશા આવી પ્રેક્ટિસ રાખો, ઉપર ઇનિશિયલાઇઝ ના કરી દેશો એરેને. જ્યાંથી પણ કોપી કરતા હોય તો કોપી કરવાનું બંધ કરો. Here I have accepted values. Now what I want to do is I want to find prime numbers from this. અથવા કેટલા ઇવન નંબર્સ છે મારે ફાઇન્ડ કરવા છે એરેમાંથી. આપણો એક પ્રોગ્રામ છે ને, એરેમાંથી ઇવન નંબર્સ ફાઇન્ડ કરવાનો. તો ફંક્શન લખીએ void print even, અને એની અંદર ઇન્ટીજર શું જોઈએ છે આપણે એરે પાસ કરીશું. તો we can pass it like this also, tno. હું આ રીતે બ્રેકેટ આપી દઉં પાછળ, એટલે એનો મતલબ કે એરે આવે છે. એનો મતલબ શું રિસીવ કરે છે ફંક્શન? એરે રિસીવ કરે છે. પ્રિન્ટ ઇવન કરીને ફંક્શન કોલ કરીએ છીએ. હવે સેમ બ્રેકેટ કાઢી નાખીએ. કેટલા એલિમેન્ટ્સ જો આપણને ખબર હોય તો ઇટ ઇઝ બેસ્ટ, નહીં તો આપણે અલગથી પાછું મોકલાવવું પડે. 10 કરી દઈએ તો 10 એલિમેન્ટ્સ જ આવશે. અને જો નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ ખબર ના હોય તો આપણે પાછું અહીંયા ઇન્ટીજર n કરીને લિમિટ લઈ લેવી પડે. જો સ્ટ્રિંગ હોય તો આવું કંઈ ના કરવું પડે. સ્ટ્રિંગ હોય તો આવું કંઈ કરવું પડે નહીં. integer I for I equal to 0, if no t no I
%2 is equal to 0, printf backslash t %d I. Is this clear to all? પણ અહીંયા ફંક્શન કોલ કઈ રીતે કરશું? પ્રિન્ટ e1 કઈ રીતે કરશું આપણે ફંક્શન કોલ? tno આટલું લખીએ તો પણ ચાલે. unterminated string here we are supposed to pass no આપણી એરે છે એટલે હવે it shows linker error over here. डिक्लेरेशन में टी नंबर લખાઈ સર. એક મિનિટ થઈ ગયું? अच्छा આપણે બે વેલ્યુ પાસ કરતા હતા ને આપણે કોલમાં એક જ હતી એટલા માટે. how many values? 5 values. first value 23, then 4, then 6, okay, it will print first value 4, then 6, then 78, and then 91 is even. એટલે સોરી ઓડ એટલે એ પ્રિન્ટ નહીં થાય અને ખાલી ત્રણ વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરીએ આપણે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ વી કેન પાસ એરે. હોલ એરે મારે પાસ કરવી હોય તો આ એક મેથડ છે. સેકન્ડ મેથડ, ઇફ આઈ મોડિફાઈ ધીસ, instead of print even tno, I'm saying square bracket, I can also say star tno. What I am doing is I am simply passing address. હું ખાલી starting address જ પાસ કરું છું, બીજું કંઈ જ ચેન્જ નહીં થાય. હું અહીંયા ખાલી p એક્સ્ટ્રા એડ કરી દઉં છું, મોટો p, એટલા માટે આપણને ખબર પડે કે આ પોઇન્ટર વાળું ફંક્શન. પ્રોગ્રામ મારો પૂરેપૂરો સેમ જ રહેશે પણ થોડોક જ ફરક પડશે. હાઉ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એક્સેસ માય વેલ્યુઝ?
I'm going to say plus I, and this will be prefixed with star TNO plus I, અને પ્રિન્ટ કરવું હશે ત્યાં પણ હું સેમ મેથડ યુઝ કરીશ. Is this clear to all? કોઈ જાજો ફરક પડશે નહીં. Now instead of this print even number, I will call pointer print even number. Three values, 1, 2 and 3. મેં 3 વેલ્યુ એન્ટર કરી. અહીંયા જઈએ આપણે અને જો એડ વોચ કરેલું હોય તો TNO કરીને આપણી એરે અહીંયા આવશે ને. કરેક્ટ? અને સ્ટાર બ્રેકેટ TNO plus I. As soon as I will enter this function, it will start પહેલું એડ્રેસ આવ્યું 1, TNO નું એડ્રેસ અહીંયા બતાવે છે અને I ની વેલ્યુ પ્લસ અંદર એડ થતી જશે. I 0 છે, then 1 હતું તો 1 ડિસ્પ્લે નહીં થાય. Then 2 will be displayed. ફરી 3 આવ્યો તો 3 ડિસ્પ્લે નહીં થાય. સમજાઈ ગયું બધાને? હા કે ના? We are passing array to function. Function શું કરે છે? એરે પાસ કરે. Same way function can return pointer also. Same way function can return pointer also. જો function pointer return કરતું હોય તો એની આગળ નામની આગળ સ્ટાર લાગી જાય. સમજાય છે તમને? હા કે ના? If there is star in front of function name, or a function name is prefixed with star, it means it is going to return a pointer and it will not be of void type. We can return void type pointer, but for understanding purpose I am saying integer. Here it is going to pass integer array. આખી array pass કરી હોય પાછી આપણે calling function માં, તો આ રીતે આપણે કરી શકીએ. If I am going to modify my number, હું અહીંયા even numbers find નથી કરતો, ખાલી numbers ની અંદર જેટલા પણ છે એની અંદર હું શું કરું છું? 10 એડ કરી દઉં છું, જેટલી પણ નંબર છે એની અંદર. તો my content was TNO plus I equal to plus equal to कर दिए, 2 बार लोग कोई ना करता 10. What it will do now? It will modify my function. It will return us an array. एक array return करશે અને એ array હું array ની અંદર પણ લઈ શકું છું, or I can take a pointer variable for it. TP equal to કરીને આપણે વેલ્યુ ફેચ કરી લઈએ પાછી, and we can print this TP. મારે આખી આ TP પ્રિન્ટ કરવી હોય તો પણ થઈ શકે. called function, calling function ની અંદર હું શું કરીશ? આને પ્રિન્ટ કરીશ. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? We have got TP. અહીંયા TNO નથી, અહીંયા TP છે, એટલા માટે આપણને એરર આપતું. If I am going to take 3 values, કોઈ પણ 3 વેલ્યુ આપી દઈએ, તો હવે પ્રિન્ટ ઇવન શું કરશે? બધાની અંદર આપણને મોડિફાઈ કરી આપશે. અને હવે એને પ્રિન્ટિંગ સ્ટાર્ટ કરશે. સરસ.
શું કર્યું આપણે? વી હેવ નોટ રિટર્ન એનીથિંગ ફ્રોમ હિયર. અહીંયાથી કંઈ રિટર્ન નથી કર્યું. return will say star tno or tno. Here you can see 23, 34, 56. Return star TNO નું એડ્રેસ જશે એ ક્યાં આવશે? ટીપીમાં આવશે. ઇફ આઈ ચેક ધીસ ઇન ઓવર હિયર ઇન ટીપી તો બંનેનું એડ્રેસ લગભગ સેમ મળવું જોઈએ, કારણ કે ફંક્શને જે રિટર્ન કર્યું એ ક્યાં સ્ટોર કર્યું? આપણે ટીપીમાં સ્ટોર કર્યું. નાવ 33, 44 and 66. Is this clear to all? Function returning pointer. કોઈ ડાઉટ છે આટલે સુધી? કોઈ ડાઉટ છે? હા કે ના તો બોલી શકાય કે નથી? I've removed extra brackets. મેં curly brackets જે એક્સ્ટ્રા મૂક્યા તે કાઢી નાખ્યા, બીજું કંઈ કર્યું નથી આ પ્રોગ્રામમાં. એરે પાસ કરી શકાય, એરે રિટર્ન કરી શકાય ફ્રોમ ફંક્શન. This program is unique, accessing array elements in different ways. આ એરે છે. હવે આપણે અત્યાર સુધી આને ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ જોઈતું તો num0 એટલું લખતા હતા ને, તો num0 ની જગ્યા પર હું સ્ટાર num I પણ લખી શકું. I can write like this also. I બહાર છે અને num અંદર છે. દેખાય તમને? અલગ અલગ મેથડ્સ. આ એડ્રેસ આપશે મને. This will give me address of first element. હું અહીંયા x કરી દઉં ખાલી. num I જે નોર્મલ મેથડ આપણે યુઝ કરીએ છીએ એ છે. Then star num plus I, if I am changing it to a pointer variable, or we know that starting name of address, name of an array, store starting address of an array. So starting address plus I અને આખાને બ્રેકેટમાં મૂકી આગળ સ્ટાર મૂકી દીધી. This is another method. I અને પછી બ્રેકેટની અંદર num. અલ્ટિમેટલી શું કરતું હોય છે? એ કરતું આ જ હોય છે. કમ્પ્યુટર આ જ ઓપરેશન કરે છે. આ કે આ બે એક જ છે. ઇટ ઇઝ એડિશન ઓફ ટુ નંબર્સ or two addresses, address and number, and then using indirection operator on it. સમજાઈ ગયું બધાને? આમાં કોઈ ડાઉટ છે? હા કે ના? Now what is difference between pointer and array? કોઈ બોલતું નથી એટલે મને એવું એઝ્યુમ કરી લઉં છું કે તમને ખબર પડે છે. છે ખરા ને બધા? નહીં તો હું લેક્ચર લીધે રાખીશ. ઓકે, 20 જણા તો છે, વાંધો નહીં. 18 જ રહ્યા છે, 20 નથી. First difference, in above program Nagpur gets stored in array and base address is stored in S. Base address શેમાં સ્ટોર થાય છે? બે સેમ જ છે. આ એરેમાં છે ને આ નાગપુરમાં છે. બરાબર? અહીંયા આખું એસાઇન થઈ જશે તમારું. Second difference, here the output of S is Akpur. S plus plus તમે કરી દીધું તો Akpur આવશે. Array plus plus આપણને એરર આપશે. We cannot add or increment array variables. Array variable starting address સ્ટોર થાય પણ એને ઇન્ક્રીમેન્ટ કરી શકાય નહીં. Third difference is
again we are storing array. Size of array શું આવશે? size of arr શું આપશે? 7 આપશે, કારણ કે એની અંદર 6 એલિમેન્ટ્સ છે, 6 કેરેક્ટર્સ છે પ્લસ null કેરેક્ટર એટલે 7 રિટર્ન કરશે. whereas size of s, as is a pointer variable, it will store only address. It will store only address, and size of s is always 2 in 16-bit compiler. આપણું c નું કમ્પાઇલર કેટલાનું છે? 16-bit નું હશે એટલે 2 જ આપશે આપણને size of 2. if it is 32-bit compiler તો 4 આપશે, અને 64-bit હશે તો 8 આપશે, કારણ કે એડ્રેસની સાઇઝ કેટલી મોટી હશે એ એની પરથી ડિસાઇડ થાય છે. pointer and two dimension array we had seen earlier also, but how to access it using pointer? મારી પાસે two dimension array છે, પહેલા id છે ને પછી એના માર્ક્સ છે, id છે ને એના માર્ક્સ છે, તો હું આ રીતે એક્સેસ કરી શકું છું. i equal to 0, j equal to 0 સ્ટાર્ટ થઈ, સ્ટાર બે વાર સ્ટાર સ્ટાર આપ્યું, સ્ટુડન્ટ પ્લસ i કર્યું તો મને શું કરશે? ફર્સ્ટ એલિમેન્ટનો ફર્સ્ટ એરેની ફર્સ્ટ એલિમેન્ટનું એડ્રેસ આપશે, આ સ્ટાર આટલું, અને પછી એની વેલ્યુ રિટ્રાઈવ કરવી હોય તો 0th j એટલે મને ફર્સ્ટ એરે ફર્સ્ટ રો ફર્સ્ટ કોલમનું વેલ્યુ રિટર્ન કરશે, આટલો પાર્ટ. બરાબર, આટલો પાર્ટ મને ફર્સ્ટ કોલમ ફર્સ્ટ રો ફર્સ્ટ કોલમની વેલ્યુ રિટર્ન કરશે. j ની વેલ્યુ ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય તો ફર્સ્ટ રો સેકન્ડ કોલમ, એ જ રીતે ફર્સ્ટ રો થર્ડ કોલમ કન્ટિન્યુઅસ ચાલે રાખશે. then again it will change row, તો અહીંયા સ્ટુડન્ટ પ્લસ i એટલે સેકન્ડ રો લઈ લેશે સેકન્ડ રો માટે, અને પછી ફર્સ્ટ કોલમ સેકન્ડ કોલમ આવી જશે. This is array of pointers. This we had seen yesterday also. Array of pointer is nothing but collection of addresses. Pointer ni array of integer pointers. અહીંયા અંદર 4 એડ્રેસ સ્ટોર થશે, પણ કઈ ટાઈપના હશે? ઇન્ટીજર ટાઈપના હશે. મેં શું કર્યું? પહેલું i નું એડ્રેસ કર્યું, j નું એડ્રેસ કર્યું, k નું એડ્રેસ કર્યું, l નું એડ્રેસ સ્ટોર કર્યું, તો બધાની વેલ્યુઝ આમાં સ્ટોર થઈ ગઈ છે. નાઉ આઈ કેન retrieve it using any of these two methods. કોઈ પણ મેથડનો યુઝ કરીને હું એરે એલિમેન્ટ્સ એક્સેસ કરી શકીશ. આ મને એડ્રેસ આપશે, જ્યારે આ મને વેલ્યુ રિટર્ન કરશે. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? હા કે ના તો બોલો. બધા જતા રહ્યા છે? મારો અવાજ સંભળાય છે? હા સર. કોણ બોલ્યું? તરંગિયા બોલજો. હા, અવાજ સંભળાય છે, સમજાય છે ખરું? કે નથી સમજાતું? ના ભાઈ ના, બાકી જવાબ આપે તો આગળ લઈ જાઓ ને. 2 ટોપિક બાકી છે ખાલી. ઉપર ચાલુ છે ના, મને આન્સર આવે 2 મિનિટ ઉપર. જો મને સારા બાજુ સર ઉપર મને મારશે, તમે જવાબ આપો કે નહીં? એટલે ખબર પડે કે નથી પડતી? બોલો ખરા કે હા કે ના? બધા ફંક્શનમાં છોકરાઓ ડિફોલ્ટ વેલ્યુ હોય, એમ સાહેબે પણ પોતાની ડિફોલ્ટ વેલ્યુ રાખવી જોઈએ કે આન્સર ન મળે તો ડિફોલ્ટ વેલ્યુ આ સમજવી. હા સમજવી. એમ
એ હવે સર નક્કી કરે હા સમજવું કે ના સમજવું. ચાલો તો હા સમજીને આપણે પૂરું કરી દઈએ. ડિફોલ્ટ વેલ્યુ સાથે આગળ વધો. So array of pointers is clear. યસ. કીધું ડિફોલ્ટ વેલ્યુ. Array of pointers is very popularly used for storing several strings in memory. મારે names multiple names store કરવા હોય તો આ રીતે કરી શકાય સીધા જ. I can initialize it directly. And what is limitation of array of pointers to string? We can use when we are using array of pointers to strings, we can initialize strings at a place when we are declaring the array, but we cannot receive strings from keyboard using scanf function. તો getS તમારું ચાલે, scanf નહીં ચાલે. આવ્યો ખ્યાલ તમને બધાને? getS ની અંદર તમે શું આપો? name 0 આપો તો ફર્સ્ટ એલિમેન્ટમાં જશે, નેમ 1 આપો તો સેકન્ડ એલિમેન્ટમાં જશે, અને નેમ્સ 3 આપો 2 આપો તો થર્ડ એલિમેન્ટમાં જશે. So we cannot use scanf function, but we can use getS function to accept multiple strings in array of pointers. So this is possible. And when we are declaring array, it contains garbage value, and in the garbage value પણ હશે. By default it contains garbage value. It is nothing new in it. પણ ખાલી ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વાત છે. And what is pointer to pointer? સીધું સાધું જોઈએ પોઇન્ટર ટુ પોઇન્ટર શું છે ડાયાગ્રામેટિકલી તો કદાચ ખબર પડી જાય કે મેમરી છે આપણી આવી કંઈ, એમાં એક વેરિયેબલ છે એ નામનો, એની અંદર મેં 5 સ્ટોર કર્યું છે, એનું એડ્રેસ છે ff2. Now I am creating one pointer variable. મેં આવું ડિક્લેર કર્યું છે, ઇન્ટીજર a લખું તો આવું થાય. If I write integer a comma star pa, તો it is simple pointer variable. તો આ pa છે ધારો કે, this is my pa, આનું એડ્રેસ છે ff4, અને આની અંદર મેં સ્ટોર કર્યું કે pa equal to ampersand a. તો અહીંયા શું સ્ટોર થઈ જશે? ff2 આવી જશે. Now I am changing one thing more, star pb. તો એક મેમરીમાં બીજો એક વેરિયેબલ ડિક્લેર થયો, એનું નામ છે pb, and it is pointer to pointer. It is pointer to pointer. હવે હું આની અંદર લખીશ ને જ્યારે કે આમાં કોનું એડ્રેસ સ્ટોર કરવું છે તો શું કરશું આપણે? I will say pa star pb equal to pa. અને વધારે ક્લિયરલી જોઈએ, if I write star pb equal to ampersand a, then what it will do, it will store ff4 over here. અને હવે સપોઝ મારે a ની અંદર જે 5 સ્ટોર થયો છે જોઈએ તો શું કરવાનું? star pb equal to ampersand pa, બરાબર? સો આઈ એમ સ્ટોરિંગ એડ્રેસ ઓફ a over here. તો આ આને પોઈન્ટ કરે છે અને આ પછી આને પોઈન્ટ કરે છે. તો હવે મારે અહીંયાથી ડાયરેક્ટલી પેલી વેલ્યુ જોઈતી હોય તો star pb will give me directly value of a, that is 5. સમજાઈ ગયું બધાને? આ હા સર. printf %d આવું લખું તો મને શું પ્રિન્ટ કરી આપશે? 5 પ્રિન્ટ કરી આપશે. printf %d અને star pa લખું તો મને શું કરી આપશે? પ્રિન્ટ 5 આપશે. printf %d and I will say a, તો પણ મને 5 પ્રિન્ટ કરી આપશે. કરેક્ટ? પણ અહીંયા ફરક કેટલો છે કે મારે અહીંયા ડબલ સ્ટારનો યુઝ કરવો પડે છે. It is pointer to pointer. અહીંયા એક જ સ્ટાર, here nothing is there. આ કન્સેપ્ટ સમજાય તો કોઈ વાંધો નહીં, ન સમજાય તો પણ કોઈ વાંધો નહીં. આપણને સિંગલ પોઈન્ટર હેન્ડલ કરતા આવડે, that is enough.
છે કોઈ ડાઉટ આમાં? હા કે ના? બાળકો બોલો, તમે નહીં બોલો તો અમને ના મજા આવે અને ભણવાની પણ ના મજા આવે તમને. ના ખબર પડે તો બોલવું જોઈએ.